الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ پچھلی دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اب تمہارے جو تم باتیں کر رہے ہو استہزاء بطور استہزاء کر رہے ہو وہ لکھی جا رہی ہیں۔ اب اس میں بتایا ہے کہ اب جب موت آ جائے گی تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی، اور جب قیامت آئے گی تو اس ٹائم تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر دے رہے ہیں۔ وجاءت اور آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تا جو ہے یہ مونس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، سکرات الموت، سکرات الموتی، ٹھیک ہے، موت کی بے ہوشی۔ عام طور پر دیکھنا کتاب زیدن، ٹھیک ہے، تو جو جر ہوتا ہے وہ بیسیکلی زید کی وہ ملکیت کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو زید کی کتاب ترجمہ۔ تو سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، اور آ گئی موت کی بے ہوشی۔ جب موت کی بے ہوشی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واضح طور پر یہ فعل ہے آپ کا، اور یہ مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی بن گئے فاعل، اور یہ جار، یہ مجرور، جار مجرور کے ساتھ مل کر مرکب جاری، یہ بن رہا ہے متعلق فعل۔ یہ جملہ فعلیہ۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کے ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک یہی تو ہے وہ، ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو وہ تم سے دور ہے، لیکن جب آ جائے گی تو وہ واضح ہوگی۔ بالحق کا مطلب ہے کہ واضح، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ذالک ما کنتا، ما جو، کنتا کے اوپر جو زبر ہے نا، کنتا تو کیا کرتا تھا، منہ اس سے، کس سے، منہ یہ ہو کی ضمیر، یہ موت کی طرف لوٹ رہی ہے، سکرات الموت یہ وہی ہے، یہ ذالک ما کنت منہ تحید۔ اب یہ جو تحید ہے یہ ہادہ یحید، یہ ہا یا اور دال مادہ ہے، یہ با یا بی او کی فیملی سے ہے، ہادہ یحید، اس کا مطلب ہوتا ہے کترانا، بھاگنا، جان چھڑانا، آنکھیں بند کر لینا۔ تو وجاءت سکرات الموت بالحق، اب موت کی بے ہوشی آ گئی۔ اب جب موت کا وقت آئے گا، ایک تو حال تمہارا یہ ہے کہ اس وقت تم باتیں بنا رہے ہو، لیکن جب موت آئے گی پھر اس وقت تم سے کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے، جس کو تم دنیا میں جب تمہارے پاس موقع تھا تو تم اگنور کرتے تھے۔ عام طور پر دیکھیں نا، یہ مشاہدہ ہوتا ہے جب ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک عام طور پر ایک میٹرک کا لیول ہوتا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جاتے ہیں، کالج میں آ جاتے ہیں، تو عام طور پر تو ان پر بہت ساری ذمہ داری پڑ جاتی ہے، لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آزادی مل چکی ہے، ہم بالکل جو ہے اب پڑھے نہ پڑھیں، لیکن جب وہ رزلٹ ہاتھ میں آتا ہے، جب کوشچن پیپر ہاتھ میں آتا ہے، تو اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اس وقت جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو وہ تھا جس سے تم بھاگتے تھے۔ اور نفخ فی الصور، نون فا اور خا مادہ، یہ فعل مجہول میں ہے، فعل مجہول۔ ونفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نفخ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا۔ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک، تو یہی ہے وہ یوم الوعید، یوم الوعید آپ دیکھیں نا، یہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔
अच्छा ये वईदी, ये ठीक है, ये था उलमा करम फरमाते हैं ये था वईदी, वईदी था, यानी कि वईदी मेरा, मेरे, वईद कहते हैं अजाब का वादा, मेरे अजाब का वादा। तो ये या जो है ये यहाँ पे हजफ कर दिया। तो यौमुल वईद ये उसी तरीके से जिस तरह हमने अभी पढ़ा सकरतुल मौत, मौत की बेहोशी, किताबु जैदिन, जैद की किताब। तो अजाब के, अजाब के वादे, अजाब के वादे का, अजाब के वादे का दिन। वनुफिखा फिस्सूर, और जब सूर फूंका जाएगा। अब पहले क्या था, क्या मौत का जिक्र था, फिर मौत के बाद बरज़ख का, फिर सारे बरज़ख के बाद इस आयत का ताल्लुक क़यामत से है। यानी वनुफिखा फिस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, यही तो अल्लाह ताला के वादे का, ये तो वादा है अल्लाह ताला का, इसी दिन का तो अल्लाह ताला ने वादा किया था तुमसे। यानी कि आज तो तुम बातें बना रहे हो, तरह तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा। और आ गया कुल्लु नफ्सिन, नफ्स चूंकि मोनस है इसलिए इस मोनस की मुनासिबत से जा फेल जो है वो मोनस में आया, वाहिद मोनस में। वजात कुल्लु नफ्सिन, ये फेल है, ये क़यामत का जिक्र है जब हर जान आ गई, माहा उसके साथ, ये है माहा, जब ये मिला तो ये क्या बन गया, माहा। वजात कुल्लु नफ्सिन माहा, उसके साथ, यहाँ की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, कुल्लु नफ्सिन की तरफ, माहा उसके साथ। यानी कि जब क़यामत में हर जान आएगी, हर इंसान आएगा, तो उसके साथ क्या होगा, साइकुम व शहीद। ठीक है, साइकुन क्या है, साइकुन जो है ये सीन वाव और काफ मादा है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि फा, आइन और लाम कलमा, अगर आइन कलमे पे वाव या हो तो वो अजवफ की तालीलात में से वो अजवफ की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। और जो अजवफ की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है तो उसका जो, जैसे कि देखें ना, काफ वाव और लाम है। ठीक है, हम कहते हैं कौल यकूलु। ठीक है, इसका अगर हमने इस्मुल फ़ाइल बनाना हो तो वो आमतौर पर जो सलासी मुजर्रद होती हैं, जैसे कि नून स्वाद रा मादा है, तो अगर इसका इस्मुल फ़ाइल बनाना हो तो इसका इस्मुल फ़ाइल बनेगा फ़ाइलुन पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर काफ वाव लाम का जो है वो इस्मुल फ़ाइल बनाना हो तो वो फ़ाइलुन नहीं बनता, बल्कि वो फ़ाइलुन बनता है। ठीक है, यानी इस केस में ये बनेगा जैसे कि काइलुन बना, तो इस केस में बनेगा साइकुन, साइकुन। साइकुन का मतलब होता है हाँकने वाला। वैसे साइकुन कहते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर को कहते हैं, तो हाँकने वाला, लेके आना। तो अभी रिसेंटली एक शेख की तफसीर थी, उस मैं पढ़ा था, तो उसमें था कि ये साइक से मुराद जो है ना, ये नेक फरिश्ता होता है। ठीक है, तो आपकी नेकियां लिख रहा होता है। और वो कहते हैं ये जो शहीद होता है ना, शहीद ये होता है जो कि आपकी बुराइयां लिख रहा होता है, ये बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता होता है, ये बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता होता है। ठीक है, अब चूंकि शहीद इसलिए कहा, शहीद इसलिए हम नेक फरिश्ते को उन्होंने यही कहा कि शहादत जो होती है वो नेकी की तो नहीं होती, मतलब अच्छी चीज़ की शहादत तो नहीं होती। शहादत की तो उसको ज़रूरत होती है कि जब उसने बुरा काम किया हो तो दिखाया जाता है कि भाई ये गवाह है कि आपने ये बुरा काम किया था। और आम पर तो जिसने अच्छा काम किया हो तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन जो बुरा काम होता है उसकी शहादत देनी पड़ती है कि भाई ये आपने बुरा काम किया था और ये गवाही ये मौजूद है। तो वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा, हर जान के साथ आ गए, कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद। आमतौर पर वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, और आ गए हर नफ्स के साथ साइकुम व शहीद। लाम, ये लाम कद, ये हरफ तहकीक, लकद, लकद कुंता, तुम किया करते थे, तुम किया करते थे। कुंता जबर आ रही है। ठीक है, कुंतु मैं, ता के ऊपर अगर पेश है तो मैं की तरफ होता है, लेकिन कुंता का मतलब होता है यू आर। ये जो कुंता के ऊपर जबर है ना, ता के ऊपर, इसका मतलब है तुम, यू आर, तुम किया करते थे। लकद कुंता फी गफलतिन, तुम थे फी गफलतिन, फी का माना में, गफलत में थे, तुम पर्दे में थे। फी गफलतिन, गफलत, गफलत कहते हैं, गफलत, गफला ये
اردو میں تو بہت استعمال ہوتا ہے، غفلت میں تھے، بے پرواہی میں تھے، لاپرواہی میں تھے، تم غفلت میں تھے، من ہاذا، اس میں سے، یہ تمام جو قیامت کے جو احوال ہیں، قیامت اور جو برزخ کے احوال ہیں، قیامت اور برزخ کے جو احوال ہیں، جو تمہارا جو حساب کتاب ہے، جو حساب کتاب ہے تمہارا، تم اس حساب کتاب سے بالکل جو تھے وہ غفلت میں تھے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. فکشفنا، پھر ہم نے کیا کیا، یہ ہے کاف شین اور فا مادہ ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، کشف یکشفو، فکشفنا، کشفن اس کا مصدر ہوتا ہے، کشف یکشفو، ہم نے کشفنا، ہم نے جو ہے وہ ہٹا دیا، ہم نے دور کر دیا. دیکھیں یہ تھا فا، ٹھیک ہے، یہ تھا کشفنا، کشفنا، جب یہ ملا فا سے تو یہ بن گیا فا کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، دور کر دیا، ہم نے ہٹا دیا، تو فکشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، فکشفنا ان کا تم سے، یہ کیسے بنا، ان اور پلس کاف یہ ملا تو بنا ان کا تم، ان سے یعنی تم پر سے، تم پر سے مراد ہے تمہاری آنکھوں سے آج پردہ اٹھا دیا. فکشفنا ان کا غطاءک، فکشفنا ان کا، تو ہم نے فکشفنا ان کا تم سے غطاءک، غطاءک کیسے بنا، غطاء پلس کاف، یہ بن گیا غطاءک، پردہ، غطاء کہتے ہیں پردے کو، تو فکشفنا آج ہٹا دیا، ان کا تم سے، غطاءک تمہارا پردہ، غطاءک تمہارا پردہ. بصرک الیوم حدید، بصرک کہتے ہیں نظر کو، تمہاری نظر، تمہاری نگاہ، تمہاری نظر، بصرک الیوم آج کے دن، حدید، حدید جو ہے یہ حدتن جو ہے یہ مصدر ہے، حدتن مصدر ہے، اس سے صفت مشبہ بنی حدیدن، حدید کا مطلب بہت تیز، بہت تیز، بہت تیز، حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں نا، سورہ حدید بھی ہے. تو لقد کنت فی غفلۃ، اب کیا کہتے ہیں فرشتوں سے، کیا کہیں گے کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے، لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، کہ تو اس حساب و کتاب سے، اس حادثے سے تو بے پرواہ تھا، تو نے استکبار کیا. یعنی کہ استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں ہم غنی ہیں، ہمیں کسی خوشی کی، ہمیں کسی جنت کی اور ہمیں کسی جہنم سے بچنے کی اگر ہوئی بھی تو ہمیں اس کے لیے باغ دور کرنے کی، فکر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استکبار کرنا، یعنی کہ آپ محتاج نہیں ہو کسی کے، آپ جو ہے محتاج ہی نہیں ہو. لقد كنت في غفلة من هذا، تو جو ہے وہ اس قیامت سے، اس حساب کتاب سے، اس قیامت سے تو بے پرواہ تھا، تو نے لاپرواہی برتی. فکشفنا عنك غطاءك، تو کیا ہوا، ہم نے جو ہے وہ تمہاری، یہ جو نون ہے، نون الف نا، یہ اس کا ترجمہ ہم نے، تو ہم نے ہٹا دیا تم پر سے پردہ، تمہارا پردہ، فبصرک، تو آج تو تمہاری نظر ہے، آج کے دن حدید بہت تیز ہے، آج تمہیں صاف نظر آ رہا ہے، آج تمہیں صاف نظر آ رہا ہے. یعنی دنیا میں تو تم بڑی باتیں بناتے تھے اور آج تو تم سب دیکھ رہے ہو. سورہ طور میں ایک جگہ ہے کہ کیا یہ بھی سحر ہے، کیا یہ بھی جادو ہے، جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ ان سے کہا جائے گا کیا یہ بھی جادو ہے. یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ سورہ کاف میں ایک دفعہ آیا ہے وقال قرینہ واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، اور ایک ابھی آگے ہم پڑھیں گے قال قرینہ آیا ہے واو کے بغیر. تو جو اس صورت کو حفظ کرتے ہیں تو یہ نوٹس میں دیکھیں. اسی طرح سورہ کاف کے شروع میں ایک جگہ آیا، شروع میں ہے وَأَنبَتْنَا، پھر بعد میں ہے فَأَنبَتْنَا، ایک دفعہ واو کے ساتھ اور پھر بعد میں فا کے ساتھ. اسی طریقے سے قال قرینہ یہ ایک دفعہ واو کے ساتھ آیا ہے اور ایک دفعہ واو کے بغیر ہے. وقال قرینہ، اور قرینہ، یہ دیکھیں یہ قرینہ، تو قرینہ ملا تو بنا قرینہ. قرین یہاں پہ ہے دوست کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والا. مراد یہاں سے، یہاں پہ جو مراد ہے علماء کرام فرماتے ہیں یہ فرشتہ مراد ہے.
यहाँ पे उसको फरिश्ता कहेगा। वक़ाला करीनुहु, तो वो फरिश्ते ने कहा तो तर्जुमा बनेगा, लेकिन सियाक़ो सबा के मुताबिक तर्जुमा करेंगे, चूँकि क़यामत के जो अहवाल आए हैं वो माज़ी के सीगे में आए हैं। यानी ये इतना शुद्धनी है, ये इतना यकीनी है कि ऐसे जैसे कि हो चुका। वक़ाला करीनुहु, और फरिश्ता कहेगा, उसका साथी कहेगा, उसका साथी ना, उसका साथी मुज़ाफ़ है ना, इज़ाफ़त है, उसका साथी, उसका साथ रहने वाला। वक़ाला करीनुहु, और उसका साथी कहेगा, हाज़ा मा लदय्या अतीद, हाज़ा मा लदय्या अतीद। हाज़ा ये है, मा लदय्या मा जो जो मेरे पास है। अब ये कैसे बना? ये लदई या, जब लदई और या बना तो ये बन गया लदय्या, जो मेरे पास है, या मुतकल्लिम। हाज़ा मा लदय्या अतीद, अतीद अतादुन जो है ये मस्तर आता है, अतीदुन जो है वो मस्तर से सिफ़त मुशब्बा। अतीद का मतलब होता है तैयार, तैयार शुदा। क्या इसका मतलब है तैयार शुदा? इसका मतलब है नामा माल। उलमा कराम फरमाते हैं इस अतीद से मुराद है नामा माल। तो वो फरिश्ता कहेगा कि ये जो इसका नामा माल है वो मेरे पास तैयार शुदा। अच्छा, अब ये अल किया फी जहन्नम कुल्ला कफ्फारिन अनीद, जब उसका नामा माल देखा जाएगा तो उसके बाद एक हुक्मनामा, ये यूं समझे कि ये हुक्मनामा है, ये हुक्मनामा जारी होगा। अल किया, अल किया डाल दो, अल किया फी जहन्नमा। अच्छा, ये फी जहन्नमा आमतौर पर मैंने आपसे कहा था कि फी के बाद जो है वो हालत जर आती है। देखिए जो जहन्नुम है ना, अरबी ज़ुबान में 3 तरह के इस्म होते हैं। देखें, रफ़ा हालत, हालत नसब और हालत जर। देखें, एक होते हैं मुअर्रब अस्मा, मुनसरिफ अस्मा। उनकी 3 हालतें होती हैं, जैसे कि ज़ैद है तो ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन। अब देखें, दुन, दन, दिन, ये 3 हालतें हैं, ठीक है। इनको कहते हैं मुनसरिफ अस्मा, ठीक है। एक होते हैं मबनी अस्मा। मबनी अस्मा वो होते हैं जिनकी एक ही हालत होती है, जैसे कि मूसा, 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 ठीक है। यानी कि इनकी हालत रफ़ा भी वही होगी, हालत नसब भी वही होगी और हालत जर भी वही होगी। जैसे ईसा, ईसा, ईसा और ईसा, ठीक है, ये मबनी अस्मा, ठीक है। एक होते हैं मुनसरिफ अस्मा जिनकी 3 हालतें होती हैं, ये अरबी के नाम होते हैं, ये अरबी में होते हैं। एक होते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा वो होते हैं जिनकी 2 हालतें होती हैं, जिनकी 2 हालतें होती हैं। गैर मोरब अस्मा भी कहते हैं इनको, और गैर मुनसरिफ अस्मा भी कहते हैं इनको। जैसे कि इब्राहीम, तो इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। इब्राहीम की हालत जर भी ज़ेर में नहीं लिखी जाएगी, इब्राहीम की हालत जर भी इब्राहीमा होगी। इसी तरीके से ये मैं रेस कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो है सुलेमान है, तो चूंकि सुलेमान जो है, इब्राहिम जो है, ये अरबी के नाम नहीं है, ये इब्रानी जुबान के नाम है। जैसे कि सुलेमान है तो सुलेमान की हालत रफ़ा होगी, सुलेमान की ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, तो सुलेमान की हालत नसब सुलेमाना होगी, और सुलेमान यानी इनमें तनवीन नहीं आती, इसकी हालत जर भी सुलेमाना होगी। इसी तरीके से अब हम आते हैं ये जहन्नुम पे। तो जहन्नुम जो है, जहन्नुम, जहन्नमू, जहन्नमा और जहन्नमा। आपको लग रहा है कि ये हालत नसब में है, लेकिन जहन्नुम की जो हालत जर है वो क्या है? वो हालत जर भी जहन्नमा ही है। तो अल किया फी जहन्नमा, तो ये एक अरबिक ग्रामर की एक अहम चीज थी। अल किया फी जहन्नमा, किसको डाल दो? कुल्ला को। तो देखिए ये मफूल है। अल किया ये जुमला फेली इंशाई है कि डाल दो फी जहन्नमा, जहन्नुम में, कुल्ला कफारिन, किसको? ये मफूल है, कुल्ला कफारिन अनीद। अब ये कुफार है हर काफिर को, काफिर नाशुक्रे को, नाशुक्रा, कफरा यकफुरु, कफारन बार बार कुफर करने वाला, ये फ़आल उनके वजन पे है, और जो फ़आल उनका वजन होता है उसका मतलब बार बार वो काम करने वाला। सत्तारुन,
बार बार छुपाने वाला, गफ्फारुन बार बार माफ करने वाला। अल किया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन अनीद, जहन्नुम में डाल दो हर कुफर करने वाले को और अनीद। देखें ये अनूद है, अनूद से फिर बना सिफ्त मुशब्बा अनीद। इसका मतलब होता है बड़ा नाशुक्रा, बहुत बड़ा नाशुक्रा, बहुत बड़ा नाशुक्रा। कुफार का मतलब कुफर करना, बार बार झुठलाना, हकीकत का सामने आ जाने के बावजूद जो है वो झुठलाना। अलकिया, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अलकिया ये है मुसन्ना, ये मुसन्ना है, तस्निया का सीगा है। अलकिया मतलब दो दफे नहीं, तुम दो डाल दो। एक तो माना यह है कि तुम दो डाल दो, यानी कि दो फरिश्ते हैं ना, उन दो फरिश्तों को हुक्म होगा कि तुम दोनों डाल दो। एक तफसीर में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इसका मतलब यह है, तफसीर कशाफ में भी ये माना आया है कि कभी कभी एक फेल होता है और उसके लिए भी, उस फेल की शिद्दत के लिए भी, यानी उस फेल को इस शिद्दत से कहा जा रहा है कि उसको उसको मुसन्ना के सीगे में बयान किया गया। ये डाल दो अलकिया, इसका मतलब ये है अलकिया डाल दो फी जहन्नम, इसको जहन्नुम में डाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह उधर जहन्नुम में ही है, अस्तगफिरुल्लाह। तो देखें ये अलकिया जो है ये फेले अमर है, ये फेले अमर है। समटाइम जो फेले अमर होता है, उस फेल में जब वो जो फेल है, जब उसमें उसको फौरी करना हो या उसमें शिद्दत पैदा करनी हो, तो उसमें मुसन्ना का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये तफसीर कशाफ में भी ये बहस है। तो अल किया, बहरहाल ये बहुत सख्त है, अल किया डाल दो फी जहन्नम, जहन्नम में कुल्ला कफ़ारिन अनीद, हर उसको जिसने कुफ्र किया और जिसने बार बार कुफ्र किया। ये बार बार का तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि ये फ़ाल उनके वजन पे आया, और फ़ाल में बार बार का माना होता है। और अनीद जो कि दुनिया में हमेशा ये फ़ईल उनके वजन पे है, यानी कि वो हमेशा नाशुक्री की रविश पे वो कायम रहा। अब मैं एक मिनट इसकी आपको तरकीब बता दूं ताकि आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ये फेले अमर है, ठीक है, और अनतुमा इसका फाइल है, मुसन्ना का सीगा है। अच्छा, फी जहन्नमा ये जार है, ये मजरूर है, ये मुरकब जारी है, और ये बन गया ये मुतलिक फेल है। कुल्ला, ये कुल्ला का फारिन अनीद, ये मुजाफ है, ये मौसूफ है, ये सिर्फ है, ये नकरा मुरकब तौसीफी है, ये मुजाफ है तो ये बनेगा मुजाफ फिले, मुजाफ और मुजाफ फिले मिलके बना मुरकब इजाफी, चूंकि को है ये मफूल बन रहा है। तो ये फेल, ये फाइल, ये मुतलिक फेल, ये मिलके क्या बनेंगे, जुमला फेलिया। अल किया डाल दो जहन्नुम में, डाल दो जहन्नुम में, कुल्ला कफ़ारिन अनीद, हर एक शख्स को इसे इबरत लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ुबिका मिनन नार वमा क़रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब वमा क़रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अब ये सिफ़त है कफ़ारिन अनीदिन मन्नाइन, मीम नून और आइन मादा है, मन्नाइन मना करने वाला, बार बार मना करने वाला, बार बार रोकने वाला, बार बार रोकने वाला, बार बार रोकने वाला। अब किस चीज से रोकने वाला, खैर। अच्छा, खैर के दो माना उलमा कराम ने बयान किए हैं। एक तो माना है नेकी से, और दूसरा दौलत को खर्च करने से। जाहिर है नेक जगह पे नेक कामों के लिए दौलत को खर्च करना। मन्नाइलिल खैरी, मना करने से नेकी से। मुख्तदिन का मतलब होता है आइन ता दाल, मुख्तदिन ये हद से तजावुज करने वाला, हद से तजावुज करने वाला, बुराइयों में आगे निकल जाए और हद से तजावुज करे। मरीब का मतलब होता है शक डालने वाला, ये भी इसमुल फाइल है, शक डालने वाला। डाल दो जहन्नुम में हर उसको जिसने बार बार कुफ्र किया, जिसने
ہمیشہ ناشکری کی روش اختیار کیے رکھی، جو بار بار منع کرتا تھا نیکی کے کام سے، مقتدن جو بہت حد سے تجاوز کر گیا، اور جو شک ڈالتا تھا لوگوں میں. یہ مریب کا جو ہے آج کا جس طریقے سے دہریت پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا مذاہب کی، تو کبھی ایسی بحثیں نہیں ہوئی جو آج بحثیں ہو رہی ہیں خدا کے بارے میں. تو شک لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے والا، پھینک دو اس کو. الذی وہ جو جعل جس نے بنایا، مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا الہ. یعنی کہ اب دیکھیں پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے کفار عنید مناع للخیر مقتد مریب، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان کے درمیان واو نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایٹ اے ٹائم یہ صفات موجود تھیں، اس میں یہ صفات موجود تھیں. اور الذی، آپ دیکھیں کہ الذی میں بھی یہ واو نہیں ہے. تو ایسے بدبخت لوگ ہوں گے. الذی جعل مع اللہ الہا، جس نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنایا. فالقیاہ، تو یہ فا جو ہے یہ اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. القیاہ تو اس کو ڈال دو، فالقیاہ اس کو ڈال دو فی العذاب الشدید. القیاہ یہ فا ہے تو یہ بن گیا فالقیاہ. یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، شدت والے عذاب، اس کو شدید عذاب میں. یہاں پہ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ چونکہ واو نہیں آیا، کفار عنید مناع للخیر مقتد مریب، الذی میں بھی واو نہیں آیا، الذی جعل مع، اس کی صفت بیان کی گئی. یعنی کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے جب انسان شرک کرتا ہے، شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس میں دوسری برائیاں بھی آ جاتی ہیں. جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارچ خرچ کرو، تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ تم تو گمراہی میں ہو. جب اللہ نے ان کو نہیں کھلائے تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو وہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اسلام سے دور ہوئے، جب یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کی اخلاقی جو حص تھی، یہ اخلاقی طور پر اتنا گر چکے ہیں کہ ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نعوذ بک من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. اللہم انا نسألک جنة الفردوس الأعلى وما علينا إلا البلاغ المبين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.